अगला जिहड़ा साडा सैशन है और एक किताब की मुख विखाली है तो किताब है जी समीना असमा जी की। ते किताब का नाम है कहानियां दी किताब है पतना दी तारू। ते समीना असमा जी दियां पहले इस तो पहले शायरी दियां 3 किताबां छप चुकियां ने। कोई लाट नुमानी, आतन फेरा पा, वेला सिमरन दा। ते जिहड़ा वेला सिमरन दा है वो गुरमुखी विच भी छप चुकी है इंडिया तो। किताब का सरनामा है सी जी दिल दे नेड़े। ते सारी उम्र समीना जी जिहड़ा है पढ़ाई लिखाई दे नाल इन्हां दा ताल्लुक रहा और एक स्कूल दे विच बड़ा अरसा पढ़ाते रहे। और इहदे नाल नाल दिलचस्प गल है हैगी है कि बहुत घट लोग अदब की दुनिया दे विच हुंदे ने कि जिन्हां दा घर वाला या घर वाली भी राइटर होवे। ते जुबैर जी जिस तरह कि तुसीं जानदे ही होवोगे बड़े मशहूर लिखारी ने, ताहां अवार्ड भी उन्होंने मिलिया ते ए उन्हां दी घर वालियां ने। ते उन्हां अगे बेनती है उस स्टेज के उत्ते तशरीफ लियान ताकि उन्हां दी किताब दी जिहड़ी है मुख विखाली की जाए। जिस तरह कि किताब का नाम है जी पतना दी तारू, कहानियां दी किताब है। ते समीना जी आ जाओ, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया तुहाडा वेला कड्ढण दा और तुहानू बहुत सारी मुबारकबाद भी होवे इस किताब दे उत्ते। ते इस किताब दे उत्ते गलबात करनगे जी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद तो उन्हों का ताल्लुक ने। असिस्टेंट प्रोफैसर ने डॉक्टर अब्दुल अजीज मलक साहब। मलक साहब साढ़े नाल मेले के पहले दिन तो ही जुड़े हुए ने और पंजाबी प्यारे ने, पढ़ाते तो उर्दू है लेकिन पंजाबी के नाल भी प्यार करते हैं। खास तौर उत्ते इन्हां दे जे काम मेले दे विच ते तुसीं इन्हां नूं देखदे हो, लेकिन इन्हां दा एक होर खास काम है कि इन्हां ने अकबर लाहौरी जिहड़े कि पंजाबी लिखारी ने उन्हां दीयां कहानियां जिहड़ियां है उर्दू दे विच ट्रांसलेट कीतियां ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तुहाडा और समीना असमा जी। ते माइक हुण तुहाडे हवाले जी। किताब का नाम है पतना दी तारू। किताब तरिंजन ने किताब शाया की है ते लिखारी ने आसमा, समीना आसमा। इस किताब दे विच काफ़ी कहानियां मौजूद ने और अक्सर कहानियां जिहड़ियां वो मैं पढ़ियां। इन्हां कहानियां दे विच जिहड़ी खास गल है वो ये है कि इन्हां ने औरत का जिहड़ा जज्बा है उसनूं जुबान दी है और जिहड़े किरदार बनाए ने वो एहतजाज करते ने उस मुआशरे ते जिहड़ा मर्द मरकज मुआशरा है। इंज महसूस होंदा कि इन्हां ने खास तौर पर ज़हन च रख के इस मर्द मुआशरे दे जिहड़े इस्तेहसाली रवैये ने उन्हां ते तनकीद करन दी कोशिश की हो। खास तौर पर इन्हां कहानियां दा एक किरदार रज़िया है। रज़िया एक जुमला बोलती है कि औरत कोई उतरे हुए लीड़े नहीं। जदों ये लफ्ज़ वरतदी है तो इंज महसूस होता है कि यह जुमला या ये जिहड़ी गल है यह एक अलामती तौर पर इस्तेमाल की गई होवे उस मुआशरे नूं तनकीद का निशाना बनाने वास्ते जिथे मर्दाना अकदार प्रिवेल कर रही हैं। अज ये साडे नाल मौजूद ने ते असां इन्हां दे कोलों ही इन्हां कहानियां दे बारे पुछदे हैं और सवाल करते हैं कि इस तर्ज या इस पैटर्न ते कहानियां जो उन्होंने लिखियां ने ये उन्होंने किवें ख्याल आया ते ये जिहड़े थीम उन्हां इन्हां कहानियां दे राहीं साडे तक पहुँचाए ने ये लिखदे होया उन्हां दे की एहसासात और जज्बात सन। बहुत शुक्रिया अजीज जी। ते नाल ही मैं शुक्रिया अदा करनी है पंजाबी सुलेख मेले दे ऑर्गेनाइजर्स तौहीद अहमद जी दा ते कौला जी दा जिन्हों ने सानू प्लेटफॉर्म दिता है अपनी गल करन लई। ते बाकी अजीज जी गल है कि ये कहानियाँ क्यों लिखियां गईयां और की सोच समझ के लिखियां गईयां। जिहड़ा लखारी है ना वो ये सोच के या कोई गल सोच के नहीं लिखता, उहदे आल दुआले जो कुछ होंदा है जो कुछ वापरियां होंदियां ने वो महसूस करता है।
ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸੇਬ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਔਰਤ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਾ ਹੋਏ, ਮਰਦ ਹੋਏ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਰਤ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਿਆਏ ਜਾਂ ਜੋ ਤਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਝੱਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਝੱਲੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅਗਰ ਮਰਦ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਮਸਾਇਲ ਜਿਵੇਂ ਰਜ਼ੀਆ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਪਤਨਾ ਦੀ ਤਾਰੂ, ਉਹ ਜਿਸ ਮਰਾਹਿਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਬਿਲ ਆਖਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਹਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸਾਈ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀ 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਲਨ ਸ਼ਾਲਟਰ ਨੇ ਗਾਇਨੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਾਇਨੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਇਸ ਤਸਵੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਦਬੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਅਦਬ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਦਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਜ਼ਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਔਰਤ ਹੀ ਸਿਰਫ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਨਰੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟਸ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ, ਉਸਲੂਬ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਔਰ ਨਿਸਾਈ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸਤਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਰਦਾਨਾ ਯਾਨੀ ਐਂਡਰੋਸੈਂਟਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਜ਼ੀਅਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਮਿਸਟਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਝੱਲੀ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਤਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਫਿਰ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ, ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ, ਮੇਨ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਓਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਐਬਨੋਰਮਲ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਕਿ ਚੱਲੀ ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸੈਂਸ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੱਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ 99% ਐਬਨੋਰਮਲ ਸੀ ਮੈਂਟਲੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਮੁਸਕਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਡਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ 100% ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਰੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁxtਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਕਤਬਾਸ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਲੂਬ ਜਾਂ ਥੀਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜੀ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਨਾਮਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਾਂ ਜੀ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਾਂ ਜੀ, ਮਲੂਕ ਜਿਹੀ ਬਾਲੜੀ ਕੁਰਤੁਲੈਨ ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਟੁਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ? ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਗੂੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ, ਧੂੰਆਂ ਹੀ ਧੂੰਆਂ। ਅਚਨਚੇਤ ਐਨ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਬਚੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਧੀਏ, ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਵਧਾਈਦੇ ਨੇ। ਕਬਰ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰੀਏ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਦੀ? ਕਬਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਕਬਰ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਦਾਦਕੇ ਨਾਨਕੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਬਸ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦੀ ਜਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਏ, ਸਲੀਨਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਏ। ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਐਨ ਨੱਸਦੀ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਐਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਕੋਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਮਾਨੀ ਰੰਗ ਦਾ ਫਰਾਕ ਦੋ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਐਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਧਰੋਇਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਐਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਪ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਦੀ ਚੀਖ ਬਾਲੜੀ ਦੀ ਸੰਗੀ ਫਸ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਲੜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਐਨ ਦਾ ਸੰਗ ਸੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁੱਕਾ ਸੜਿਆ ਜਨੌਰ ਨੁਮਾ ਜਣਾ ਟੁੱਟੀ ਕੰਧੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਘਾਹ ਤੇ ਹਰੇ ਪੱਤਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਜਣਾ ਐਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਤੇ ਖੰਡਰ ਜਾਪਦਾ ਸੀ। ਐਨ ਛੜਪ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁਛੜੇ ਉਤਰੀ ਤੇ ਨੱਸਦੀ ਹੋਈ ਜਣੇ ਕੋਲ ਅੱਪੜ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਵੇਖਣ ਡੈ ਪਈ। ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਹਾਣ ਨਾ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਮੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਐਨ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗੀ ਖੱਲ ਨੂੰ ਜੁੱਸੇ ਦੇ ਥਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹਦੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਹਰੇ ਪੱਤਰ ਸਨ। ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ, ਸਹੇਲੜੀਆਂ, ਉਸਤਾਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੱਡੀਆਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚੁੱਪ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧ ਉਹਨੂੰ ਧਰੋਇਆ। ਮਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਛੱਪੜ। ਇਹ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛੱਪੜ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੜੀ ਸਲੀਨਾ ਸਕੂਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵੇਲੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਨਾ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੱਛੀ ਨਿੱਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਹੇਠ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹਾਂਝ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੱਛੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਐਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਗਈ। ਮਾਂ, ਉਹ ਵੇਖ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੱਛੀ। ਮਾਂ, ਉਹ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਏ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਗਾਂਹ ਕਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ। ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਤੜਫਦੇ ਵੇਖਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਅੱਖੀਆਂ ਮੀਟ ਕੇ ਤੜਫਦੀ ਮੱਛੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਚੱਬ ਗਈ। ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਚਾਰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਨਿਗਲ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਪੈਂਡਾ ਵੀ ਢੇਰ ਚੌਖਾ ਏ। ਧੀਏ, ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਚੱਲ। ਪੈਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਸਾਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਨੇਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਏ। ਛੇਤੀ ਟੁਰ। ਮਾਂ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦੀ ਜਾਏ। ਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਓ ਤੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਏ। ਮਾਂ ਧੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ। ਐਨ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਆ ਰਲ ਲੱਭੀਏ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਏ, ਇਹ ਹੱਡੀਆਂ ਤੂੰ ਦੱਬੇਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਚਨਚੇਤ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮਾਂ ਧੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਵਾਹ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਈ ਤੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਜੀ, ਇਹ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਜਬਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਪਤਨਾ ਦੀ ਤਾਰੋ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਮੌਜ਼ੂਆਤ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਝਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਜੂਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤਰੀਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ, ਸਾਡੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਵਧਾਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਮੀਨ ਨੇ ਔਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।